اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ ہمارا ماننا یہ ہے، یہ اوروں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ و رسول کو نہیں مانتے، اور جو سرکار کا سچا غلام اور دیوانہ ہے اس کی قبر میں آگ نہیں ہوگی، رحمت کی برسات ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مصطفیٰ کے نور کا اجالا، کہتے ہیں نا کہ ارے بڑی اندھیری رات ہوگی، وہ اندھیرا کیا ہوگا، وحشت ہوگی، تاریکی ہوگی، ظلمت ہوگی، پریشانیاں ہوگی۔ اس قبر اندھیری کوٹری میں کیسے آپ چند گھڑی برداشت کرو گے جب تمہارے اعزا و اقربا تمہیں منو مٹی کے نیچے دبا کر کے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ واپس ہو جائیں گے۔ ایسے ٹائم میں آپ کو بتایا جاتا ہے ظلمت ہوگی، قبر میں تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، وحشت ہوگی، تو کیسے برداشت کرو گے؟ عاشق جو مصطفیٰ کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اندھیرا تو ہوگا مگر ان لوگوں کے جن لوگوں نے نبی کو گالیاں دی، اندھیرا تو ہوگا مگر ان کی قبر میں جو نبی کی توہین کرتے ہیں، اندھیرا تو ہوگا مگر ان کی قبر میں جو نبی کو بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں، اندھیرا تو ہوگا مگر ان کی قبر میں جو نبی کو اپنے جیسا ٹھیٹھ بشر مانتے ہیں، اندھیرا تو ہوگا مگر ان کی قبر میں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی قبر میں اندھیرا ہوگا۔ آپ ایک لفظ میں یوں سمجھیں، اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا جو اللہ و رسول کا غدار ہے، اور اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا جو اللہ و رسول کا وفادار ہے۔ اس کی قبر میں نورانیت ہوگی۔ آپ دیکھیے ذرا، قبر میں جب پہنچ رہا ہے تھوڑی سی وحشت ہوئی، تاریکی ہوئی۔ آمنہ کے لال نے کہا میرے غلام گھبراتا کیوں ہے؟ اگر ماں نہیں ہے ساتھ میں، بیٹا نہیں ہے ساتھ میں، تو میں مدینے کا تاجدار، میں قبر میں آ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ آمنہ کا لال قبر میں آئے گا، ہر طرف اجالا پھیل جائے گا، ہر طرف روشنی پھیل جائے گی، اور یاد رکھیے زمانے کی کوئی بھی روشنی، کوئی بھی لائٹ اتنا اجالا نہیں دے سکتی ہے جتنا مصطفیٰ کا نور دینے والا ہے، آمنہ کے لال کا نور دینے والا ہے۔ ایک بار اکبر بادشاہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ کون سو رہا تھا؟ اکبر بادشاہ کمرے میں سو رہا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی، تو جب لائٹ گئی تو کمرے میں اندھیرا گیا۔ اب یہ گھبرایا، سانس اوپر نیچے، گھبراہٹ، ہارٹ اٹیک جیسا مسئلہ۔ لوگ جمع ہو گئے، تسلی دینے لگے، یہ ایک بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ کاہے گھبراہٹ ہے؟ کیوں پریشانی ہے؟ کاہے دقت ہے؟ یہ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے لائٹ کی اچانک لائٹ چلی گئی، اجالا تھا، اندھیرا ہو گیا، تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، وحشت ہو رہی ہے، تنہائی ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، اس وجہ سے طبیعت بے چین ہو رہی ہے۔ اجالے میں رہنے والا اندھیرا جب آ گیا تو اس کی طبیعت بے چین ہو گئی، طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ لوگ تسلی دے رہے مگر سکون نہیں ہو رہا ہے، اعزا و اقربا تھپ تھپا رہے ہیں مگر سکون نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں اجالا کر دیتا ہوں مگر سکون نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں لائٹ منگا دی جاتی ہے مگر سکون نہیں ہے، لائٹ کر دی گئی مگر سکون نہیں ہو رہا ہے۔ اب ذرا سا دیکھیے، تب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اب لائٹ آ گئی تھی، اب روشنی جب پھیل گئی تب کاہے بے چینی ہے؟ اندھیرا تھا تو بے چینی تھی،
नहीं तो समझ में आ रहा था, अब तो रोशनी आ गई है, अब घबरा क्यों रहे हो, अब लाइट आ गई है, अब घबरा क्यों रहे हो, अब रोशनी फैल गई है, अब तबीयत को बेचैनी का है। तो अकबर कहता है सुनो, चंद घड़ी के लिए लाइट चली गई, अंधेरा हो गया तो वहशत होने लगी, घबराहट होने लगी, जुल्मत बर्दाश्त नहीं हुई मुझे। उस घबराहट में, उस कमरे की तारीकी में, जब कमरे की तारीकी देखा तो मुझे कब्र का ख्याल आ गया, कब्र की अंधेरी कोठरी का ध्यान आ गया, उसका तस्वुर आया। तब मैं घबराने लगा कि चंद घड़ी की ये तारीकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ भाई मौजूद है, तसल्ली देने वाला बेटा मौजूद है, सहारा देने वाला माँ मौजूद है, चराग जलाने वाली बहन मौजूद है, पानी देने वाली सारा गांव मौजूद है सहारा देने के लिए, तब ये चंद घड़ी की अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कब्र में जब न माँ होगी, न बाप होगा, न भाई होगा, न बेटा होगा, न रिश्तेदार होंगे, न आइसा होंगे, न अकरबा होंगे, न मोहल्ले वाले होंगे, न गांव वाले होंगे, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, और न कोई लाइट का इंतजाम होगा। इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है। वहाँ उस अंधेरी में कैसे बर्दाश्त करेंगे? कब्र का ख्याल आ गया। जहाँ बाप दबा के छोड़ आएगा, बेटा दबा के छोड़ आएगा, माँ दबा के छोड़ आएगी, मुझे इस तारीकी से घबराहट होगी। इसको जब देखा तो कब्र का ख्याल आ गया। इसलिए उसका इंतजाम करो, यहाँ के लाइट का तो तुमने इंतजाम कर दिया है, कब्र का क्या इंतजाम तू करेगा? वहाँ अगर लाइट जला दे तो मुझे सुकून हो जाएगा। इतने में बीरबल आ जाया करता है, अकबर बादशाह का जो वजीर था बीरबल आ जाया करता है। उसने कहा ये बादशाह घबराने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों घबराने की जरूरत नहीं है? कहा इसलिए कि सुनिए, आपका नबी कब तक इस दुनिया में रहा? कहा 63 साल जिंदगी नबी की है, 63 साल तक नबी इस दुनिया में रहे। कहा जानते हो 63 साल दुनिया में रहे तो उसका आलम क्या है? पूरी दुनिया को चमका दिया मदीने के ताजदार ने। 63 साल की जिंदगी में जंगल में चले जाइए तो चमक रहा है, पहाड़ों पे चले जाइए तो चमक रहा है, अमेरिका में जाओ तो इस्लाम चमक रहा है, बर्तानिया में जाओ तो इस्लाम चमक रहा है, लंदन में जाओ तो इस्लाम चमक रहा है, मॉरिशस में जाओ तो इस्लाम चमक रहा है। 63 साल में तेरे नबी ने पूरी दुनिया को चमका दिया। तो वही नबी ना जाने कब से जमीन के अंदर मौजूद है, तो पूरी जमीन को अंदर भी चमका दिया होगा। नारे पीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ऐलाने मजहरे आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब तुमला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले आज इतना अरसा गुजर गया, 1400 साल के आसपास। कब्र के अंदर ही तो है, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर रहा 63 साल तो पूरी दुनिया चमका दिया, और 1400 साल से जमीन के अंदर है तो पूरी जमीन नहीं चमक जाएगी, अंदर भी चमका दिया। घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जब बीरबल ने अकबर बादशाह को तसल्ली दी तो उसको थोड़ा सुकून आया, घबराहट दूर हुई। ए मुसलमान, कब्र की घड़ी में काम आने वाला सिर्फ आमीना का लाल है, अहमद मुख्तार है, कौनैन के ताजदार है, जाने कायनात है। और ये जो मौतें होती है मेरे भाई, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं बचा है इससे। हत्ता की अल्लाह का महबूब हमारे नबी जाने कायनात, उनको तो मौत नहीं आनी चाहिए, वो तो अल्लाह के बहुत करीबी हैं, अल्लाह के बहुत करीबी हैं, इंसानों में सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े पैगंबर, उनको मौत नहीं आनी चाहिए मगर उनको भी आई। कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये दर्द मेरे भाई जो जुदाई का है, बाप जुदा हो रहा है बेटे
के सामने और बेटा दर्द को महसूस कर रहा है और बर्दाश्त कर रहा है। बाप के सामने बेटे का जनाजा जा रहा है और बाप उस दर्द को महसूस कर रहा है और बर्दाश्त कर रहा है। बेटे के सामने बाप का जनाजा उठ रहा है, बेटा उस दर्द को महसूस कर रहा है। ये सिर्फ तुम्हारा मैटर नहीं है। आओ देखो, अहमद मुख्तार है, आमिना के लाल है, कौनैन के ताजदार है, इनका एक छोटा सा बच्चा है, तुम्हारे नबी का बेटा जिसको इब्राहिम कहा जाता है। अभी 2 साल या 2.5 साल की उम्र है, मुद्दत रज़ाअत है, यानी दूध पीने वाली मुद्दत है। छोटा सा बच्चा है 2-2.5 साल का, और वो बेटा तेरा नहीं है, वो बेटा हमारा नहीं है, वो बेटा आपका नहीं है। अहमद मुख्तार का शहजादा है वो, आमिना के लाल का बेटा है वो। मगर करोगे क्या? क़ज़ाए इलाही किसी को छोड़ने वाली नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये एक कानून है, ये आगाही आना है, याद रखिएगा। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। वो छोटा सा बच्चा अहमद मुख्तार का, कौनैन के ताजदार का, वो दूध पीता हुआ बच्चा पयामे अजल आ गया, मलकुल मौत वहां भी पहुंच गया। मौत का जाम लेकर के, मौत का पयाम लेकर के, मौत का पैगाम लेकर के पहुंच गया। अब भी ये सांसों में घड़घड़ाहट शुरू हुई, मौत के फरिश्ते ने रूह को खींचना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, मौत के फरिश्ते ने रूह को खींचा। अल्लाह के इज्जत की कसम, हदीस ये कहती है कि अगर रूह को खींचा जाए तो इतनी तकलीफ होती है जैसे रेशम के कपड़े को बबूल के दरख्त पे डाल करके खींचो तो एक एक धागा अलग हो जाता है। ऐसे जिस्म को तकलीफ होती है। मौत का फरिश्ता अहमद मुख्तार के लाडले के पास पहुंच गया, हजरत इब्राहिम के पास पहुंचा, रूह को खींच रहा है, सांसों में खड़खड़ाहट पैदा होती है, बेचैनी हुई। आमिना के लाल को बताया गया, सरकार आए और अपने बेटे का चेहरा देख रहे हैं। छोटा सा बच्चा अपने वालिद अहमद मुख्तार का चेहरा देख रहा है। जरा देखिए तो सही मुसलमानों, मेरे नबी के आंखों में आंसू आ गए उस दर्द को देख करके। नबी के आंखों में आंसू आ गए उस तकलीफ को देख करके जो नबी के बेटे को हो रही है। आज अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं है। ये मुस्तफा के साथ हुआ, जो नबी ने बर्दाश्त करके बता दिया, ए मेरी उम्मत के लोगों, अगर तेरे नबी ने अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है तो तुझे भी अपने बाप की जुदाई बर्दाश्त करनी होगी, अपने बेटों की जुदाई बर्दाश्त करनी होगी, अपने भाइयों की जुदाई बर्दाश्त करनी होगी। जरा देखो तारीख क्या कहती है, मौत का फरिश्ता रूह को खींच रहा है, घड़घड़ाहट सांसों में है। आमिना के लाल देख रहे हैं, आंखों में आंसू है, मेरा बेटा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर नबी चाहता तो मौत के फरिश्ते को नबी हुक्म दे। क्यों आया है? वापस हो जा, अभी नहीं निकालना है। मौत के फरिश्ते की मजाल नहीं थी कि वो नबी के हुक्म के खिलाफ वर्जी करता, उसे वापस जाना पड़ता। अगर नबी कह देते पलट के जा, मेरी मर्जी नहीं है रूह निकाले मेरे बेटे की, तो मौत के फरिश्ते को वहीं से वापस होकर के जाना पड़ता। मगर नहीं, मुस्तफा ने ऐसा नहीं किया। मैं आपको बताऊं, एक अल्लाह के वली जिसका नाम है अहमद शर्बीनी। अहमद शर्बीनी बड़े बुजुर्ग हैं, मुसल्ले पे बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे थे और बगल में उनका छोटा सा बेटा लेटा है। जागने का आलम है, मौत की घड़ी है, सांसों में घड़घड़ाहट है और ये आंखें बंद किए हुए अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। उनकी बीवी आती है और बीवी ने कहा, क्या कर रहे हो आप? तस्बीह ही करते रहोगे, मेरा इकलौता बेटा है, ये अकेला एक ही बेटा है, अगर ये चला गया तो मेरे उम्मीदों का आशियाना उजड़ जाएगा, अरमानों का खून हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या? घर में अंधेरा हो जाएगा। तस्बीह बंद करो और बेटे का इलाज करो, बेटे के लिए दुआ करो, दीन के लिए सोचो। सांसों में घड़घड़ाहट है, जागने का आलम है। अल्लाह के वली ने पलट
کر کے جب چہرہ دیکھا اپنے بیٹے کا، مقام رضا پر تھے، قدم ڈگمگا گیا، ان کا اللہ کے ولی کا قدم ڈگمگایا۔ اللہ کا ولی مقام رضا پر تھا۔ مقام رضا جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ آگ لگ جائے گھر میں مگر دعا نہیں کرنی ہے، مولا تیری رضا پہ راضی ہے۔ بیٹا مر جائے دعا نہیں کرنی ہے، مولا تیری رضا پہ راضی ہے۔ گھر کے گھر کا جنازہ نکل جائے دعا نہیں کرنی ہے، مولا تیری رضا پہ راضی ہے۔ دعا سے مصیبت ٹالنا نہیں ہے، اسی کو مقام رضا کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا قدم ڈگمگا گیا، بیٹے کا چہرہ جب دیکھا، دعا تو نہیں کی، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کے یوں دیکھا، امید کی نظروں سے دیکھا اور پھر نظر نیچے کیا، موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ اللہ کے ولی بولے ارجع فإن موتہ قد نفخ، اے موت کے فرشتے واپس ہو جا۔ کہا کیوں واپس ہو جائے؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا جا کے پوچھ، اس کے موت کا حکم ٹل گیا، اسے مرنا مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مظہر اعلیٰ حضرت فیضان حضور معصوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پلٹ کے جاؤ، حکم منسوخ ہو گیا، ٹل گیا۔ جانتے ہیں ایسے دیکھا اتنے میں حکم ختم کر دیا گیا، بچہ بچ گیا، لیکن وہ مقام رضا پر جو ان کا وعدہ تھا اس پر نہیں بچ پایا، اس سے ہٹ گیا۔ مقام رضا کا مطلب ہوتا ہے بچہ مر جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہتے، جو تو کرے ہم اس میں راضی ہیں، مگر انہوں نے اتنا دیکھ لیا مقام رضا سے ہٹ گیا۔ تو اگر ایک اللہ کا ولی اپنے بیٹے کو یوں دیکھ لے تو بچا سکتا ہے، موت کا فرشتہ آ کے واپس ہو گیا، واپس ہو گیا۔ تو یہ تو ولی تو نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام ہے۔ کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے وہ صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آج کے ڈیٹ میں کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے، کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے وہ غوث اعظم کے رتبے کو نہیں پہنچے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کو لے کر کے کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے وہ صحابہ کے رتبے کو نہیں پہنچے، اس لیے کہ صحابی نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابی کتنا بھی بڑا ہو جائے سب مل کر، مگر کسی نبی کا اور نبی کتنا بھی بڑا ہو جائے مگر آمینہ کے لال کے رتبے کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی تو اللہ کے پاس سب سے بڑے، یہ نبی کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کبھی ان کا نمبر تھا کہ جانے کئی پیڑھی کے بعد غلام کے غلام کے غلام کے غلام تھے، اور ان کی حالت یہ تھی ایسے کر کے دیکھا تو موت کے فرشتے کو واپس جانا پڑا، حکم ترنت بدل دیا گیا۔ اب ذرا سمجھیے آمینہ کے لال کا شہزادہ ہے، سانسوں میں کھڑکھڑاہٹ ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اگر یہ چاہ لیتے تو سوچتے جیسے تب تک حکم بدل جاتا، سوچتے دیکھنا بھی نہیں پڑتا، لیکن نبی نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ کیوں؟ نبی مقام رضا پہ اور ہٹے نہیں، کچھ نہیں سوچا، دیکھتے رہے بیٹے کا چہرہ۔ بیٹا سانس لینے میں پریشانی، یوں کر کے تڑپ رہا ہے بچہ، اور نبی کو دیکھتے دیکھتے ان کا بیٹا ان کے سامنے سے چلا گیا۔ موت کے فرشتے نے روح کو کھینچ لیا، آمینہ کے لال کے سامنے کھینچا موت کے فرشتے نے، اور نبی دیکھتے رہ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے مصطفیٰ کے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے
गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बड़ी उदास बड़ी बेकरार गुजरेगी। साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते तो मौत टल जाती, बच्चा जिंदा बच जाता। आमिना के लाल ने कहा नहीं, मैं चाहता तो बच जाता, लेकिन मौत तो एक न एक दिन आनी ही थी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत का जायका तो चखना ही था। मैं पैगंबर होकर के ऐसा कैसे करता। नबी के आंखों में आंसू आ गए और नबी देखते रह गए। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं, आप रोएंगे तो कौम का क्या होगा। नबी ने कहा चिल्ला के नहीं रो रहा हूँ, आवाज नहीं निकाल रहा हूँ, आंख से सिर्फ आंसू गिर रहे हैं। मेरा बेटा है, दिल में दर्द तो होगा ही, आप अंदाजा फरमाओ। नबी ले जाकर के अपने बेटे को अपने हाथों से मुस्तफा ने दफन किया। मुस्तफा ने दफन किया। आप अंदाजा फरमाइए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब अगर एक बेटा अपने बाप के जनाजे को उठा रहा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत